हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी तम प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदावई तुलसी देव्या वै प्रिया वै के सब सच कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। আসুন আসুন সবাই নিজের মন বাণীকে পবিত্র করার জন্য 2 মিনিট ভগবত নাম সংকীর্তন সবাই মিষ্টি মিষ্টি করতাল ধ্বনিতে গাইবেন। जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोल जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे
श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे हरि बोल। ओ नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, मेरे बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। अरे नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, मेरे बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे मेरी राधा रानी का सदा जिसने सहारा है, ओ नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। तू भी एक बार जप ले, ये नाम बड़ा प्यारा है। हाँ तू भी एक बार जप ले, ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे। श्री राधे राधा राधा नाम माला जिसने गले पहना है, ओ राधा राधा नाम माला जिसने गले पहना है। श्री रंग जी के श्री जी के शरणों में सदा हमको रहना है। ओ श्री जी के चरणों में सदा हमको रहना है। जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण
राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे हरि बोल बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे अरे प्रेम से बोलो राधे प्रेम से बोलो राधे राधे ताली बजा के राधे राधे आवाज नहीं आई राधे राधे मैंने सुनिया राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे कुछ निकल उठा राधे राधे सुंदर टैका राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे श्याम कुंड में राधे राधे अरे प्रेम से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे आवाज नहीं आई राधे राधे मैंने सुनिया राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बरसने में राधे राधे बरसने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे श्री गोकुल में राधे राधे यमुना जी में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे 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 श्री राधे जय राधे निताई गौर हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल बोलो वृंदावन बिहारी लाल की की जय बोलो राधा माधव जी की बोलो निताई गौर की जय। बोलो राधा गोविंद देव जी की जय। राधा मदन मोहन जी की जय। राधा गोपीनाथ जी की जय। आज के आनंद किए जय। हरिनाम संकीर्तन के जय जय श्री राधे कलयुग पावन अवतार परम मंगलमय परम प्रेमास्पद स्वयं भगवान परतत्व सीमा अचिंत भेदाभेद तत्व नदियानंद आनंद कंद संकीर्तन पिता गोलकेर प्रेमदाता रसराज महाभाव राधा माधव मिलित तनु सभजन विभजन सर्व प्रयोजन अवतार सार शिरोमणि कलिजुगेर जीवेर एकमात्र आश्रय गति परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री विग्रह परम कारुण्य श्री विग्रह परम दयाल श्री श्री नदिया बिहारी श्री श्री नदिया बिहारी श्री सचिनंदन गौरहरि पतित पावन पतित उद्धारण पतित तारण श्रीमन नित्यानंद प्रभुर अपार अनुकंपाय एवं श्री राधा माधवेर अहैतुकी करुणाय
গৌড়মণ্ডলে স্থিত এই বঙ্গ বসুন্ধরায় মহাভাব স্বরূপিণী কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি প্রেম রত্নখনি বৃষভানুনন্দিনী শ্রী শ্রী রাধা অষ্টমীর পাবন পরম উপলক্ষে জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আস্তাড়া গ্রামে স্থিত শ্রীধাম গুরুকুঞ্জ আশ্রমে শ্রীমন্দির অঙ্গনে আজকের এই মহতি সুমঙ্গল মাঙ্গলিক সপ্তদিবসীয় ব্যাপী ভাগবতীয় ভক্তি কথা সুধা যজ্ঞের পরম শুভ আয়োজন। আজ তার তৃতীয় দিবস। শুভ সন্ধিক্ষণে মহামহেন্দ্রক্ষণে অমৃতক্ষণে ভাগবত সাক্ষাৎকারের প্রারম্ভে শুভারম্ভে সর্বপ্রথমে अस्मादीय श्री गुरुपाद पद्म वंदनीय स्मरणीय परमाराध्य श्रीचरण जीवन सर्वस्व धन अश्लैष शास्त्र निष्णात वैष्णव चूड़ामणि वृंदावन मुकुटमणि पंडित मूर्धन्य विश्ववरेण्य श्री श्री राधाकुंड मंडले स्थित ओम नित्यलीला प्रविष्ट नित्यधाम स्थित अनंत विभूषित श्री श्री अष्टोत्तर शतश्री बंशीदास जी श्रील गुरु महाराजेर रातुल अतुल श्रीचरण कमल कोमले प्रारब्ध कोटि दंडवत प्रणति। तत्स प्रारब्ध कोटि दंडवत प्रणति करे कृपा भिक्षा करছি गुरुदेवेर श्रीचरणे कृपा कोना ओनार बर्षित होक এই प्रार्थना करी। और तत्सह भागवतेर भुवन मंगल भुवन पावन श्री श्री कथा सुधा यज्ञे दुरागत समागत संकीर्तनाचार्य वृंद रसज्ञ क्षत्रि मंडली महा अनुभवी महाप्रभुर प्रिय गौर अनुरागी शुद्ध वैष्णव मंडली स्नेहमयी श्रद्धाशिला धर्मशिला कल्याणिया सीता सावित्री देवी मातृमंडली যাহাদের मंगलमय उपस्थितिते श्री अंगन आज प्रेमानंदे भावानंदे नामानंदे अमृतानंदे विभोर। आजकेर এই महती हरिबासरे যাহারা प्रत्यक्ष বা অপ্রত্যক্ষ রূপে উপনীত হইয়াছেন তাহাদের শ্রীচরণে এই দিনাতি দিনের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ প্রণতি। हरे कृष्ण। एक बार सबाई हाथ तुले बोलबेन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गतकाल कोथाय छिलो कथा के बोलबेन कारा पार्मानेंट श्रोता के के মানে কালকে কথা পর্যন্ত শুনেছিলেন। আচ্ছা দেখুন, ভাগবত এমন একটি বৃহৎ গ্রন্থ
এক দেড় ঘন্টায় কিছু হয় না, সময় 2 ঘন্টার আধা ঘন্টা তো স্তুতি বন্দনা কীর্তন করতেই চলে যায়, বাকি 1.5 ঘন্টা। এই 1.5 ঘন্টায় 18,000 শ্লোকের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই জন্য মেন জায়গায় আমি শোনাবো। এটা মনে করবেন নাকি এরপরে ওইটা কথা গেল না, ভাগবত কথাই হবে 7 দিন, কিন্তু মেন জায়গায় 1.5 ঘন্টায় ভাগবত হয় না। তার মধ্যে আবার ভজন কীর্তন, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, এই জন্য তো আসুন, কালকে আপনারা শুনেছিলেন যে সুখদেবজিকে মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করালেন, আর তারপরে সজ্জি পরীক্ষিতের জন্মকথা শোনালেন। আর পরীক্ষিতের জন্মকথা শোনানোর পর কুন্তি স্তুতি, ভীষ্ম স্তুতি এগুলি শোনালেন। আর তারপর পরীক্ষিতের জন্ম হলো, একটু বড় হলো, তো পঞ্চ পাণ্ডব পরীক্ষিতকে রাজ্যাভিষেক করে স্বর্গারোহণ করলেন। এখন পরীক্ষিত আজ বাপ ঠাকুর দাদাদের সিন্দুক, বড় সিন্দুক দেখলেন। বড় সিন্দুক দেখে দেখলেন যে ওর মধ্যে একটা সোনার মুকুট, বড় চকচক করছে, একদম সোনার মুকুট। ওই মুকুটটি পরে জঙ্গলে শিকার করতে গেলেন। আর জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন। কি দৃশ্য? কি একটি গৌমাতা, একটি ষাঁড় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর গৌমাতা বসে বসে কাঁদছে। তো এই দৃশ্য দেখলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলেন এক কালা কালা বিকরাল পুরুষ ওই তলোয়ার নিয়ে ওই এক পাকেও কাটতে যাচ্ছে। এটার মানে কি? এই যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, এইটা হলো ধর্ম। আর এই গৌমাতা পৃথিবী দেবী, মানে ধর্মের 3 চরণ কেটে গেছে, বাকি একটা আছে। হ্যাঁ, সেই ধর্মর 4টে চরণ কি কি? দয়া, দয়া কারো আছে এই কলিযুগে? দয়া একটি চরণ, তপস্যা, দান, এই 4টি, সত্য, দয়া, তপস্যা, দান, এই 4টি চরণের একটিই বেঁচে আছে। সেই চরণটা কি? দান। এই দানের উপরেই ধর্ম টিকে আছে, আর 3টে কেটে গেছে। হ্যাঁ, তো সেই পৃথিবী দেবী কাঁদছেন, 3টে চরণ কেটে গেছে ধর্মের, কাঁদছেন। আর এমন সময় ওই কলিযুগ কালা কালা বিকরাল রূপ ধরে তলোয়ার নিয়ে ওই পাটাকেও কাটতে চাচ্ছে। তখন পরীক্ষিত দেখে বলে, দাঁড়াও, তুমি কে? বলছে, আমি কলিযুগ। আচ্ছা, বলে তুমি আমার রাজ্যের থেকে চলে যাও। বলছে, কোথায় চলে যাব প্রভু? আমাকেও তো কিছু জায়গা দাও থাকার জন্য। তখন ওই 4টে জায়গা দিলেন পরীক্ষিত। বলে, দ্যুতম পানম স্ত্রিয়ম সোনা। কি কি জায়গা দিলেন? দ্যুতম পানম স্ত্রিয়ম সোনা, 4টে জায়গা দিলেন। কোথায়? যারা জুয়া খেলে সেখানে তোমার নিবাস হবে। আর যেখানে হিংসা, হিংসা মানে খালি মানুষে মানুষে মারামারি, এটা না, যারা ওই 4 পাগুলো কেটে খায়,
এই হিংসা যেখানে থাকবে সেখানে কলিযুগ তুমি নিবাস করবে। আর পানম, কি বলে ওটাকে, মদ্যপানম, এইখানে কলিযুগের নিবাস হবে। আর পরস্ত্রী গমন, এই 4টে জায়গা দিলেন কলিযুগকে। তো 4টা যখন জায়গা দিল তখন কলিযুগ বলছে, প্রভু এগুলি তো সবই খারাপ জায়গা, একটা ভালো জায়গা। বলে ঠিক আছে, সোনাতেও তোমার নিবাস হবে। সোনাতে নিবাস হবে? বলছে হ্যাঁ। তো সাধুদের প্রশ্ন, আর যেই বলেছে সোনাতেও নিবাস হবে, তখন কলিযুগ সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে ওই মুকুটে প্রবেশ করলো। তো এধারে গীতাতে লেখা আছে, বলছেন যে ধাতু নাম অস্মি কাঞ্চনম, ধাতুর মধ্যে সোনায় আমার বাস, ভগবান বলছেন। তা এখানে কলিযুগের বাস কি করে হলো? চিন্তার বিষয়। বলছে এই যে পরীক্ষিত যে মুকুটটা পরে এসেছেন, বলছে এখানে 2 নম্বরই যে সোনাটা, সেইটার মধ্যে কলিযুগের বাস। 1 নম্বর সোনায় ভগবানেরই বাস। তা বলে 2 নম্বর সোনা কি করে হলো পরীক্ষিতের যে মুকুটটা? বলছে জরাসন্ধের মুকুট ওইটা। জরাসন্ধ কোনো সাক্ষা মানে ভালো সভ্য পুরুষ তো ছিল না, কত ব্রাহ্মণের হত্যা করেছে। তো এই জন্য সেই তার মুকুট ভীম যুদ্ধ করে জরাসন্ধকে মেরে ওই মুকুট এনেছিল। তো এখন সেইটা 2 নম্বরের সোনা। এই জন্যে যেই বলেছেন যে সোনায়ও তোমার নিবাস হবে, তখন কলিযুগ সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে পরীক্ষিতের মুকুটে গেল। আর মুকুটে যখনই প্রবেশ করলো তখন পরীক্ষিত একদম ক্ষুধার্ত হয়ে গেল, পিপাসা লাগতে লাগলো জঙ্গলের মধ্যে, এবং ক্ষুধার্ত হয়ে ওই জঙ্গলে চলে যাচ্ছেন। আর যেতে যেতে দেখলো যে এক আশ্রম, শ্রমিক মুনির আশ্রম। শ্রমিক মুনি তপস্যাতে ছিলেন। আর পরীক্ষিত বলছে, 1 গ্লাস জল দাও, আমি এই দেশের রাজা, জল দাও। কিন্তু উনি তো তপস্যাতে ছিলেন, চোখ বন্ধ করে ভগবানের ধ্যানে ছিলেন, তখন জল দিলেন না। সেই রাগে ওইখানে একটা মৃত সর্প পড়েছিল, এই বানের ডগা দিয়ে তুলে ওই শ্রমিক মুনির গলায় পরিয়ে দিলেন। আর যেই শ্রমিক মুনির গলায় পরিয়ে দিলেন, পরিয়ে দিয়ে রাজা পরীক্ষিত চলে গেল। আর যাবার পরে, ঘরে যাবার পরে যখন মুকুটটা খুলেছেন, মুকুট খুলে দিবার পরে পশ্চাতাপ হচ্ছে রাজা, আরে আমি এ কি করলাম, এত বড় সাধুর গলায় আমি সাপ ঝুলিয়ে চলে আসলাম। পশ্চাতাপ। তখন এধারে ওই শ্রমিক মুনির পুত্র শৃঙ্গি বলে, রাজা হবার এত গুমান, এত অভিমান, আমার পিতার গলায় সর্প। ঋষিপুত্র সঙ্গে সঙ্গে তমসা নদীর জল হাতে নিয়ে বললেন, এই পরীক্ষিত, তুমি রাজা হবার তোমার এত অভিমান, আমার পিতার গলায় মৃত সর্প, যাও এরই যে পূর্বজ তক্ষক সর্প তোমাকে দংশন করবে, আর 7 দিন পরেই তোমার মৃত্যু হবে। শ্রাপ দিয়ে দিলেন। আর শ্রাপ দেওয়াতে এধারে যখন শ্রমিক মুনির সমাধি খুলল, বৃত্তান্ত শুনলেন। সব বৃত্তান্ত শুনে শিষ্য গৌর মুখে পাঠালেন, কোথায়? রাজা পরীক্ষিতের কাছে।
এ আমার অবুধ পুত্র আপনাকে শ্রাপ দিয়ে দিয়েছে, এই জন্য 7 দিন আপনার কাছে সময়, এই 7 দিনের মধ্যে আপনি কিছু করতে পারেন তো উপায় করে নেন। তখন পরীক্ষিত কি করলেন? পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেঞ্জয়, জন্মেঞ্জয়কে রাজ্যাভিষেক করে পরীক্ষিত কোথায় গেলেন? ওই ঘরবার সব ছেড়ে কোথায় গেলেন? শুক্রতাল। শুক্রতাল একটা খুব বড় তীর্থ, আর যেই বটবৃক্ষের নিচে সুখদেবজি 7 দিন পর্যন্ত পরীক্ষিতকে কথা শুনিয়েছিলেন, সেই বটবৃক্ষ এখনো আছে। এটা ঠিক হরিদ্বার যাওয়ার 30-40 কিলোমিটার আগেই পড়ে যায়। এই জায়গাটার নাম শুক্রতাল। সেখানে অখণ্ড ভাগবত চলতে থাকে, 5-7 জায়গায় ভাগবত চলে একসঙ্গে, অখণ্ড, বন্ধ হয় না। তো সেইখানে গিয়ে ওই পরীক্ষিত বসে চিন্তা করছে, আমার মুক্তির উপায় কে বলে দেবে। আর যখনই শুনলেন যে পরীক্ষিতকে শ্রাপ দিয়ে দিয়েছেন, তখন বড় বড় জটাধারী মঠাধারী সব ঋষিমুনিদের সমাধি খুলে গেল, সবাই ওইখানে আসলেন। কি করে রাজার কল্যাণ হবে, কি করে রাজার মুক্তি হবে, সবাই বড় বড় সন্ত মহন্ত মুনি ঋষি ওই শুক্রতালে এসে একত্র হলেন। আর শুক্রতালে হয়ে, আর এধারে ওই যে সুখদেবজির সমাধি খুলে গেল। বলে চলো পরীক্ষিতের কাছে, চলো পরীক্ষিতের কাছে। তখন সুখদেবজির কি বেশ, সেই অবধূত বেশ। সুখদেবজি পরীক্ষিতের কাছে আসছেন, আর পরীক্ষিতের কাছে এসে যখনই দেখলেন যে স্বয়ং সুখদেবজির আগমন হয়েছেন, তখন বড় বড় সাধুরা ওই হাত দেখিয়ে বলে দিলেন, কি হে পরীক্ষিত, তোমার আর চিন্তা করার কোনো কাজ নেই, স্বয়ং সুখদেবজির আগমন হয়ে গেছে। তখন সুখদেবজির জয়কারা দিচ্ছেন, বলো সুখদেবজি মহারাজ কি, বলো সুখদেবজি মহারাজ কি। তো সুখদেবজির আগমন হলো, আর সুখদেবজিকে প্রথম প্রশ্ন করলেন, 7 দিনের মধ্যেই যার মৃত্যুর মুখে পতিত, মোক্ষের জন্য কি কর্তব্য? সুখদেবজি বললেন, কি বরিয়ানে সেতে প্রশ্ন কৃত লোক হৃত নিপ্রাহ। সুখদেবজি বললেন, তুমি যে প্রশ্নটা করেছ, কি মৃত্যুর মুখে যে পতিত, তার কল্যাণের মুক্তির উপায় কি? তুমি তোমার নিজের জন্য এই প্রশ্নটা করো নাই, তুমি সংসারের জগতের জন্য এই প্রশ্নটা করেছ। তখন সুখদেবজি বললেন, কি নিদ্রয়া হিয়তে নক্তম বাবায়ে নচ বাবয়া দিবাচার্থে হয়া রাজন কুটুম্ব ভরণী নবা। বলছেন কি সত্য যুগে একজন মানুষের পরমায়ু কত ছিল? কে বলবেন? 10,000 বৎসর। তো 1,00,000 বৎসর, 10,000 নয়। সত্য যুগে একটি মানুষ 1,00,000 বৎসর বাঁচত। সেই সত্যযুগ যখন চলে গেল, একটা শূন্য কম হয়ে গেল। 70 পরে কি আসলো? ত্রেতা। তো ত্রেতা যুগে একটা মানুষের আয়ু কত হলো? একটা শূন্য কমে গেল।
হ্যাঁ 10,000 হয়ে গেল। আবার যেই ত্রেতা যুগ গেল একটা শূন্য আবার কম হয়ে গেল। কত হলো? তাহলে দাপরে একজন মানুষ 1000 বৎসর বাঁচত। আবার যেই দাপর যুগ চলে গেল, কলিযুগের আগমন হলো, তো একটা শূন্য আবার কমে গেল। তাহলে কত হলো? কত? 100। আচ্ছা, এই 100 বছরের মধ্যে 100 বৎসরের মধ্যে 50 বৎসর তো আমরা ঘুমিয়েই কাটি দিই। কি ঘুমিয়ে কাটাই কিনা? কিরকম হিসাব? 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা 12 ঘন্টা তো ঘুমাই। দিনে ভাত খাওয়ার পরে 6 ঘন্টা, আর রাত্রে 6 ঘন্টা। কি এই তো 12 ঘন্টা। হ্যাঁ, তাহলে 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা 12 ঘন্টা শুয়ে কাটি দিই। তাহলে 100 বৎসরের মধ্যে 50 বৎসর শুয়ে কাটাই কিনা? হ্যাঁ, হিসাব 50 বৎসর শুয়ে কাটি দিই। আচ্ছা, বাল্য অবস্থা থেকে পড়াশোনা করতে 25 বৎসর, তারপরে বিবাহ শাদী সন্তান উৎপত্তি করতে 25 বছর। তাহলে কত হলো? 50। আর 50 বছর তো এমনি শুয়ে কাটি দিই। তাহলে 100 বছর গেল কিনা? কি 100 বছর এমনি চলে গেল কিনা? যেরকম আসছিলেন ওই রকম চলে গেলেন, না রাম রাম না শ্যাম শ্যাম। হলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই জন্য ভগবানের নাম শ্বাসে শ্বাসে নিবেন। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের একটা গান, খুব সুন্দর ভজন, খুব সুন্দর ভজন। কিরকম? আরে খুব সুন্দর ভজন সেটা। শ্বাস যে চলছে আমাদের, এই যে শ্বাসটা চলছে, এই শ্বাস একটা মালা, শ্বাসের মালা। এই শ্বাসে শ্বাসে ভগবত নাম করতে হয়। अरे सांसों की माला पे सुमिरू में पीकाना, ओ सांसों की माला पे सुमिरू में पीकाना, ओ सांसों की माला पे सुमिरू में पीकाना, सांसों की माला, सांसों की माला पे सुमिरू पीकाना, हो सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना, हो सांसों की माला पे सुमिरू में पीकाना, हो सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना। अपने मन की मैं जानू और जानू पी के दान, सांसों की माला पे सुमिरू में ठिकाना, ओ सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना। जय हो श्री राम है। प्रेम की रंग में ऐसी डूबी, प्रेम की रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो,
माला पे सुमिरो मैं पीका नाम ओ सांसों की माला पे सिमरो मैं पीका नाम। श्री राधे শ্বাস আমরা দিনে কতবার শ্বাস নেই 4000 কিছুবার 4 লক্ষ কিছুবার তো এই গণা শ্বাস এই জন্য শ্বাসে শ্বাসে ভগবানের ভজন করবেন শ্বাসোं की माला पे सुमिरो मैं पीका नाम तो सांसों की माला पे सिमरो मैं पीका नाम। ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है प्रीतम का कुछ दोष नहीं है मन गए तम का कुछ दोष नहीं है प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष वो तो है निर्दोष अपने अपने बात करते करते हो गई मैं बदनाम सांसों की माला पे सुमिरो मैं पीका नाम सांसों की माला पे सिमरो मैं पीका नाम। तो শ্বাসে 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 ভগবানের নাম নেবেন খেতে উঠতে বসতে শুইতে ভগবানের নাম এই জন্য বলছেন শ্বাসোं की माला पे सुमिरो मैं पीका नाम শ্বাসে শ্বাসে ভগবানের নাম নেবেন তারপরে পরীক্ষিত আবার প্রশ্ন করলেন কি বলে ইয়ে মন বড় চঞ্চল এই চঞ্চল মনকে কন্ট্রোল কি করে করব গুরুদেব তখন সুখদেব জি বললেন কি জিতাসন জিতশ্বাস কি জিতাসন জিতশ্বাস জিত সঙ্গ জিতেন্দ্রিয়া পূজ্য সুখদেব জি মহারাজ বললেন কি প্রথমে জিত শ্বাসকে জিততে হবে মন কন্ট্রোল করার জন্য উপায় বলছেন প্রথমে জিতাসন আসনকে জিততে হবে যেমন প্রথমে আপনি 3 ঘন্টা বসলেন এক আসনে কোনো উঠার সিন নেই একদম 3 ঘন্টা নন স্টপ তারপরে 3 ঘন্টা বসার যখন অভ্যাস হয়ে যাবে আবার 6 ঘন্টা বসার অভ্যাস এক আসনে তারপরে 12 ঘন্টা এইভাবে আসনকে জিততে হয় জিতাসন আসনকে জিততে হয় তারপরে বলছেন জিত শ্বাস রেচক পূরক কুম্ভক শ্বাসকে জিতার জন্য বলছেন রামদেব বাবা দেখায় না টিভিতে দেখায় তো কি করে শ্বাস জিততে হয় রেচক পূরক কুম্ভক করে শ্বাসকে জিত তারপরে বলছেন জিত সঙ্গকে জিত একটা হলো কুসঙ্গ আর একটা হলো সৎসঙ্গ হ্যাঁ সঙ্গ জিত এই জন্য তো আমাদের সঙ্গ জিত মানে সাধুদের সঙ্গ করো যদি ভালো থাকতে চাও এই জন্য একটা বাংলা কথায় বলে না সাধারণ যেমন করবে সঙ্গ তেমন ধরবে রঙ্গ তো এই জন্য সঙ্গর খুব বড় প্রভাব পড়ে এই জন্য সঙ্গ জিতুন এই জন্য তো আমাদের বৃন্দাবনে বলছে কি
अरे संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लगे रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लगे रे तेरी अच्छी बनेगी। তারপরে কি বললেন? संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। ओ संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन के संग करी पुण्य कमाई। और राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लगे रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो श्री राधे। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन के संग करी पुण्य कमाई। अरे सुत बित नारी दीन आसाए, सुत बित नारी दुनिया सारी। अरे त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लगे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लगे रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। কি বললেন পরীক্ষিতকে? সুখদেব জি মহারাজ কি বললেন? জিতাসন জিতশ্বাস জিতে সঙ্গ জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়কে আবার জিততে বললেন। এই সঙ্গের কথা বলার পরে তারপরে বললেন ইন্দ্রিয়কে জিততে হবে, যখন যেটা মনে করে সেটা খেলে হবে না। হ্যাঁ, ইন্দ্রিয়কে জিতার কথা বললেন। হ্যাঁ, বড় সুন্দর উপদেশ করলেন। আর উপদেশ করার পরে দেখুন এই পরীক্ষিত উপদেশ করছেন। আচ্ছা, এখানে প্রোগ্রাম যে হচ্ছে এটা কি উপলক্ষে হচ্ছে? হ্যাঁ, গাদা অষ্টমী, রাধা। আচ্ছা, ও তো রাধা অষ্টমীর উপলক্ষে প্রোগ্রাম হচ্ছে, কিন্তু রাধার কথা তো কোনো আসছে না। হ্যাঁ, একটু আধটু রাধার কথাও তো শোনানো দরকার। হ্যাঁ,
তো চলেন আমরা বৃন্দাবনে যাই, আর বৃন্দাবনে গিয়ে আমরা রাধা রানীর একটু কথা শুনব, তারপরে রাধা রানীর কথা শুনে আবার ফিরে আসব। আচ্ছা, কে কে বৃন্দাবনে গিয়েছেন হাত উঠিয়ে বল। 2-4 জন এখানে, নাকি 10 জন হবে? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। বৃন্দাবনে আপনারা গিয়েছেন, রাবল দর্শন করেছেন কেউ? যেখানে রাধা বাগ আছে, রাবল বলে একটা গ্রাম, এটা গোকুলের পাশেই। তো সেই গোকুলের পাশে একটা রাবল গ্রাম আছে। আর সেই রাবল গ্রামে রাধারানীর জন্ম। সবাই তো ওই বর্ষানার মন্দির দর্শন করে চলে আসে, বলে এইখানেই রাধা বোধহয় জন্ম নিয়েছে, কিন্তু না। হ্যাঁ, বৃন্দাবনের বর্ষানা একদিকে আর ওই রাবল একদিকে। 84 কোষের মধ্যে একদম বিপরীতে গোকুল আর ওধারে বর্ষানা। তো এই জন্য সেই রাবল গ্রামে ওই মানে বৃষভানু রাজা আর নন্দ বাবা সবাই ওইখানে বাস করতেন গোকুলে আগে। আর গোকুলে বাস করতে করতে একদিন বৃষভানু রাজা রোজ যমুনা স্নান করতেন। ওই যমুনার ধারেই রাধাবাগ, আর সেই গ্রামটির নাম হলো রাবল গ্রাম। কোনোদিন যাবেন, দর্শন করবেন। আর সেই রাবল গ্রামে রাধাবাগ নামে যেই মন্দিরটা, সেইখানেই রাধারানীর জন্ম। তো রোজ বৃষভানু রাজা যমুনা স্নান করেন, আর যমুনা স্নান করতে করতে একদিন দেখলেন যে একটা কমল পুষ্প যমুনাতে ভেসে আসছে। যমুনাতে ভেসে আসছে কমল পুষ্প, আর সেই কমল পুষ্পটি এরকম সাধারণ কমল না, বিচিত্র। তার রং রূপ দেখতে একদম বিচিত্র, খুব সুন্দর। সেই কমলের রং সোনার মতো। সেই বৃষভানু রাজা স্নান করছেন যমুনাতে, আর কমলটি এসে চারপাশে ঘুরছে। আর ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন যে তার ভেতরে এক সুন্দর বালিকা। আর সেই বালিকা দেখে এত প্রসন্ন হলেন বৃষভানু রাজা, কারণ কোনো সন্তান নেই। তো বৃষভানু রাজা ওই পদ্ম ফুল নিয়ে বাড়িতে আসলেন, কিন্তু সেই বালিকার চোখ বন্ধ। আর জন্মোৎসব করলেন ওখানে। কি জন্মোৎসব তখনই তো করবেন যখন বৃন্দাবনে যাবেন। কি বৃন্দাবন কে কে যাবেন বলেন, হাত তুলে। সবাই যাবেন? আচ্ছা, শারীরিক রূপে তো যেতে পারবেন না, মানসিক রূপে সবাই চলেন সেই রাধারানীর রাবলে, যেখানে রাধারানীর জন্ম। হ্যাঁ, তো চলেন সবাই একদম তালি বাজিয়ে কীর্তন করে যেতে হবে, এরকম না। হ্যাঁ, যার যার হাত আছে, আর নাই তো কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे,
जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, शाम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्री राधे। श्याम सुंदर को पाने को ठाने, यहाँ आई थी मीरा दीवानी। श्याम सुंदर को पाने को ठाने, यहाँ रहती है संतों की टोली, यहाँ रहती है संतों की डोली। ओ राधे राधे ही गाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे। श्री राधे। राधा ललिता विशाखा के संग में, ओ दधी बेचने को आप मधुबन में। राधा ललिता विशाखा के संग में, दधी बेचने को आप मधुबन में। ओ ग्वाल बालों सखाओं के संग में, ग्वाल बालों सखाओं के संग में, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चले वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। श्री राधे। কার কার আনন্দ আসছে, আনন্দ আসছে কিনা? কই তালি সেবা কই? হ্যাঁ, এই এখন আনন্দ আসছে। সবাই প্রেম সে শ্রী রাধে। यमुना की धारा, पाप काटने को है वो किनारा।
यमुना के धारा आप कटने को है वो किनारा, जरा से कुंज चल करके देखो, जरा से कुंज चल करके देखो, शाम चरण दबाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, ओ झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, शाम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्री राधे बंसी बजाते मिलेंगे। हरि बोल। আচ্ছা দেখুন, যাদের যাদের আনন্দ আসছে সবাই একবার হাত উঠাবেন প্রেম সে, আর আমি যা বলি আপনারা কি বলবেন? আধে আধে না, রাধে রাধে। হ্যাঁ, সবাই একবার প্রেম সে তালি বাজিয়ে বলবেন, এই প্রেম সে বললো, राधे राधे প্রেম সে বললো, राधे राधे हे श्री वृंदावन, राधे राधे हे वृंदावन में, राधे राधे कुंज गलन में, राधे राधे हे सेवा कुंज में, राधे हे दान गली में, राधे हे मान गली में, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे श्री वृंदावन, राधे राधे हे श्री गोकुल में, राधे राधे हे श्री गोकुल में, राधे राधे हे वृंदावन में, राधे राधे हे यमुना जी में, राधे राधे अरे प्रेम से बोलो, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे श्री वृंदावन, राधे राधे हे वृंदावन में, राधे राधे हे कुंज गली में, राधे राधे हे श्री वृंदावन, राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय राधा रानी की जय 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 श्री श्री राम। राधे श्याम। এখন সেই আপনারা তাহলে কোথায় এসছেন এখন? হ্যাঁ, বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে কোন জায়গায়? গোকুলে, রাবল গ্রামে, যেখানে রাধা রানীর জন্মস্থান। সেই জায়গাটার নাম হলো রাধা বাগ। ঠিক এই রকম এখানে যে মন্দির দেখছেন, এইভাবে সেই রাধা বাগ, অনেক বড় বড় বৃক্ষ, যমুনার ধারে মন্দিরটি স্থিত। সেখানে যখন ওই রাধারানী চোখ খুলছেন না, সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন, বড় বড় রাজাদের, নন্দ, উপানন্দ, অনেক সব যারা গোকুলে ছিলেন, নিমন্ত্রণ করলেন। আর নিমন্ত্রণ করার পরে ওই নন্দ বাবা, কৃষ্ণ তখন বাচ্চা একদম, নিয়ে আসলেন কোথায়? বৃষভানুর দরবারে। বৃষভানুর এখানে এসে ওই কানহাইয়া নটখট তো হামাগুড়ি দিতে দিতে ওই রাধা যেখানে দোলনায় দুলছে, তখন রাধার ওই দোলনা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর দাঁড়িয়ে পড়ে রাধা রানী সর্বপ্রথম যখন চোখ খুললেন, তো ওই কৃষ্ণ দর্শন করলেন। হ্যাঁ, আর কৃষ্ণ দর্শন করে রাধা রানী খুব
আনন্দ পেলেন। আর এই জায়গাটাই হলো রাবল গ্রাম। তো সেই রাবল গ্রাম থেকে বর্ষানায় কি করে আসলেন? বলে কংসের এত অন্যায় অত্যাচার, কখনো পুতনা, কখনো অরিষ্টাসুর, কখনো বকাসুর, কখনো বঘাসুর, এত রাক্ষস পাঠায় কংস। তো এই গোকুল ছেড়ে বৃষভানু রাজা, নন্দ বাবা সব গোকুল ছেড়ে কোথায় গেলেন? ওই বর্ষানায় বৃষভানু বাবার থাকলেন, এই গোকুল ছেড়ে ওখানে থাকলেন। আর ঠিক 5 কিলোমিটার দূরে নন্দগ্রাম, পাহাড়ের উপরে বর্ষানা, বৃষভানু রাজার দরবার। আর সেখানে বৃষভানু রাজা এবং নন্দ বাবা, সে যুগে ওই দিকে ছিল নিয়ম কি, যার যত গোধন বেশি থাকবে সে তত বড় রাজা। হ্যাঁ, গো, গাই, ভ্যাঁস, ওখানে ভ্যাঁস বলে, এখানে কি বলে? মহিষ না কি বলে? মোষ কি বলে? ভোঁসের দুধ ওদিকে বেশি হয়। তো গোধন যার কাছে বেশি থাকবে সেই বড় রাজা। তো বৃষভানু বাবার গোধন ছিল 11 লাখ, বৃষভানু বাবা। আর নন্দ বাবার ছিল 9 লাখ ধেনু। হ্যাঁ, এই জন্য নন্দ বাবার থেকে বৃষভানু রাজা বড়। 11 লাখ ধেনু গোধন, আর নন্দ বাবার ছিল 9 লাখ। 9 লাখ ধেনু নন্দ বাবাকে নীতি নেয় মাখন হয়ে। হ্যাঁ, তো এই জন্য বড় রাজা হলো বৃষভানু, আর নন্দ বাবা তার নিচে 9 লাখ ধেনু। তো এই রাধারানীর যে আবির্ভাব ওটা শুনলেন। আচ্ছা, রাধারানীর যে আবির্ভাব তিথি কবে গেল? কয় তারিখে? হ্যাঁ, কয় তারিখে গেল? আচ্ছা, ঠিক ওই রাধারানীর আবির্ভাবের একদিন আগে ললিতা সখীর আবির্ভাব তিথি চলে গেল। ললিতা সখী যা মানে কায়ব্যূহ, রাধারানী নিজের কায়ব্যূহ দিয়ে তৈরি করেছিলেন এই সখী বৃন্দ। তো সেই ললিতা সখীর আবির্ভাব তিথি ওই রাধারানীর একদিন আগে। তো এই জন্য একটা ললিতা সখীর ঘটনা শুনিয়ে দিই। এখন ললিতা সখী বর্ষানাতে রাধারানীর কুঞ্জে থাকেন অষ্টসখী। এখন রোজ ভগবান কৃষ্ণ ওই মেয়ের রূপ ধরে যায়, মানে মহিলার রূপ ধরে, কখনো নাপিতানি, কখনো মালা বিক্রয় করতে যায়, এইভাবে মানে মহিলার রূপ ধরে যায়। কেউ বুঝতে পারে না, কেউ আজ পর্যন্ত ধরতে পারে না। তো এখন ললিতা সখী একদিন প্রভাতে শ্যাম সুন্দরের সঙ্গে দেখা, বলে দেখো তুমি রোজ রোজ ওই মহিলার রূপ ধরে আসো, তোমাকে আমরা ধরতে পারি না। তুমি এক কাজ করো, একদিন পুরুষ বেশে আসো তো দেখি, হ্যাঁ তোমাকে ধরতে পারি কিনা। একদিন পুরুষ বেশে আসো। বলে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রতিযোগিতা হয়ে যাক আমাদের। আমি যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে আমি রাধারানীর দাসত্ব ছেড়ে তোমার দাসত্ব স্বীকার করব। হ্যাঁ, আচ্ছা। তখন ললিতা বলল, দেখো আমি যদি হেরে যাই তাহলে আমিও রাধারানীর দাসত্ব ছেড়ে দিয়ে তোমার দাসত্ব করব।
একটা কম্পিটিশন হচ্ছে। তখন ললিতা বলল, ঠিক আছে তুমি পুরুষ বেশে এসো।